First of all, thank you very much. Thank you, Honorable President, and thank you, Honorable Education Minister and UGC Chairman and all of the distinguished guests. And of course, I'm sure that this is one of these demandable topics nowadays, considering the whole scenario of our country. So I must thank Dhaka Chamber of Commerce and Industry, and of course our Education Minister, and of course the UGC Chairman and all other stakeholders to joining with us, because I'm quite sure that today's this initiative jointly organized by Dhaka Chamber of Commerce and the Daffodil International University, I'm quite sure that it will be the great landmark and it will be the one of the key initiators. So I'm just going to throw my presentation. As everyone, we know that the industry academia linkage should be implemented earlier, but somehow this gap is still going on. So everybody will agree with me, this industry and academia, this bridging need to be organized or need to be minimized through some policy and implementation. And that is why I should say that that a lot of the statistics is already going on. So I'm just giving the few days back. The Pratham Alo is mentioned that 15 বছরে প্রতি বছর গড়ে 9,66,000 নতুন এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি ক্রিয়েট হচ্ছে। বাট আমরা জানি যে প্রায় 1 কোটি লোক কিন্তু বেকার, যারা ছদ্মভাবে হোক আর বিভিন্নভাবে হোক। তো আমাদের যে প্রতিনিয়ত যে ডিমান্ড ক্রিয়েট হচ্ছে, আমরা জানি যে সব সময় আমরা অলরেডি শুনছি যে চাকরিদাতা বলছে যে আমি ভালো লোক পাচ্ছি না, আর যারা চাকরি চাচ্ছে তাদের কন্টিনিউয়াস বক্তব্য হচ্ছে যে আমরা জব পাচ্ছি না। বাট কেন ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন বা এডুকেশন মিনিস্ট্রি কন্টিনিউয়াসলি দে আর অলসো ট্রাইং টু হার্ড টু ইমপ্লিমেন্ট and to disseminate this education system in the grassroots level. So we'll try to find out some of the key factors. The social media এখন কিন্তু একটা great blessing. I'm sure that everybody will agree with us that this is a great blessing, but why we are not able to capitalize it? What is the problem? Why our people is much busy to all unnecessary matters to post and to discuss and to comment? Not any creative thing is going on. Our young generation is busy. Our students are busy with all of the unnecessary matter. So that's why we'll to try to find out that আমাদের young generation কে আমরা কিভাবে এই যে একটা চমৎকার অস্ত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি, যা which is a great open, the social networking, mobilization of the technology, disruption of the technology. As a COVID-19 কিন্তু give us a very great lesson as a new normal. You see, our education minister, a lot of the distinguished guests they are sitting in their office, and we are also organizing this great event here. And I'm sure that this is a great opens for all of us. So it is a time to implement in the education system. That is why I'm sure that Dhaka Chamber of Commerce and organized this initiative today. The university are busy only to create the graduate. I'm sure the Honorable Minister and UGC Chairman, both of them will agree with me. Every day, every month, they are joining in the convocation system, giving the graduation certificate. But what will be the fate, or what will be the future of this graduate? Why we are not able to create the right people for our industry? So it is the time to wake up and to give the proper policy and implementation plan. So that is why I should say that some of the discussion, you see that the Albert Einstein, I think that he already mentioned a lot of years back, একজন শিক্ষক কিন্তু এডুকেশন সিস্টেমে সবগুলো প্রাণীকে যদি সবাই যদি একইভাবে ট্রিট করে, একটা ফিশকে যদি বলা হয় যে গাছে ওঠার জন্য, সে কিন্তু গাছে উঠতে পারবে না। তার মানে আমাদের এডুকেশন সিস্টেম, আলবার্ট আইনস্টাইন বলে গেছে কত বছর আগে, এখনো কিন্তু সে একইভাবে একজন শিক্ষক তার সামনে যারা বসে থাকে তাদেরকে একইভাবে ট্রিট করছে। আজকে আমাদের সামনে যারা এখানে বসে আছেন, আমরা কি সবাইকে কি একইভাবে ট্রিট করতে পারি? কেউ আসছেন ইন্ডাস্ট্রি থেকে, কেউ আসছেন একাডেমিশিয়ান থেকে, কেউ আসছেন হয়তো বা আপনারা কোনো কনসালটেন্সি ফার্ম থেকে, কেউ আসছে অ্যাকাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে। If we treat everyone is the same, I think that should not be the fair enough. This is the time to judge in the proper system. আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি গুগল সার্চ ইঞ্জিন, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং, how they utilize the artificial intelligence, how they utilize their criteria and the database management কে প্রপারলি কাজ করে কিভাবে তারা কাজ করছে। তো আমার মনে হয় যে দিস ইজ দ্য টাইম যে আমাদের টোটাল সিস্টেমকে চেঞ্জ করার, যেটাকে আমরা মনে করি ইন্ডাস্ট্রির সাথে ফিট করবে। তো আমি সেই কারণে বলবো যে গভর্নমেন্ট শুড টেকিং, এবং গভর্নমেন্ট অলরেডি লট অফ ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছে, কোনো সন্দেহ নাই। বাট আমার কাছে যেটা মনে হয় যে গভর্নমেন্ট শুড টেক দ্য এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন, সাম অফ দ্য এফেক্টিভ প্রোগ্রাম, যেখানে অলরেডি এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট হবে, ইন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট হবে, ক্রিয়েটিভিটি আসবে, ইনোভেশন আসবে। সো আমরা কি করতে চাই? আমরা করতে চাই যে গ্যাপটা কমানোর জন্য
আমি আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এডুকেশন মিনিস্টারকে, যে উনি, কারণ এডুকেশন মিনিস্ট্রি যদি ইনিশিয়েটিভ না নেয়, ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন যদি ইনিশিয়েটিভ না নেয়, আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইবিএ ডাইরেক্টর সাহেব ফরহাদ আনোয়ার স্যার আছেন, আমরা মনে করি নাসিম মঞ্জুর সাহেব আছেন, এখানে ইন্ডাস্ট্রি থেকে আরো অনেকে আমরা এখানে উপস্থিত, আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে প্রত্যেকের ইনিশিয়েটিভ ছাড়া কিন্তু আমাদের পক্ষে ব্রিজিংটা কিন্তু আলটিমেটলি মিনিমাইজ করা সম্ভব না। তো সেই কারণে আমরা কয়েকটা পয়েন্ট আমরা শো করতে চাচ্ছি। সেই পয়েন্টটা হচ্ছে যে আমরা স্ট্রং একটা ইন্ডাস্ট্রি একাডেমি কোলাবোরেশন চাচ্ছি, যেটা অর্থী হবে, ইজিয়ার হবে, এফিসিয়েন্ট হবে, এফেক্টিভ হবে। এবং সেটা কিভাবে সম্ভব, সেটা যদি আমরা বলি যে গভর্নমেন্ট শুড এনকারেজ ইউনিভার্সিটি টু ফুলফিল ইন্ডাস্ট্রি নিড। গভর্নমেন্টকে বলতে হবে যে ইউনিভার্সিটি শুধুমাত্র সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য না, গ্রাজুয়েট তৈরি করার জন্য না, তোমাকে ইন্ডাস্ট্রি নিড ক্রাইটেরিয়া ফিল আপ করতে হবে, আদারওয়াইজ তোমার ইউনিভার্সিটি সাবজেক্ট অ্যাপ্রুভাল দিবে না। এখন কি হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন সাবজেক্ট অ্যাপ্রুভাল দেওয়ার জন্য বলে যে 1 বছরে একটা সাবজেক্ট দিব, তুমি পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসে যাও, এটা যাও, বাট এটা তো ক্রাইটেরিয়া হওয়ার কথা না। ক্রাইটেরিয়া হওয়ার কথা হাউ মাচ আউটকাম বেসড এডুকেশন সিস্টেম ইউ আর অলরেডি ইমপ্লিমেন্টিং। তুমি কতটুকু সোসাইটি, পিপল, কান্ট্রির জন্য বা গ্লোবাল এরিনার জন্য তুমি কতটুকু ভ্যালু অ্যাড করতে পারছো, সেটাকে কিন্তু ক্রাইটেরিয়া ধরা উচিত। এবং আমরা বলবো ইন্ডাস্ট্রি শুড বি ইন সার্চ অফ দ্য রাইট ইউনিভার্সিটি। ইন্ডাস্ট্রিরও কিন্তু দরকার। আজকে ঢাকা চেম্বার অফ কমার্সকে আবারও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তারা একটা বিশ্ববিদ্যালয় এসেছে তাদের আজকের এই সেমিনারের জন্য, ফিজিক্যালি আসছে। আগে আমরা কি দেখতাম, ঢাকা চেম্বারই কিন্তু অর্গানাইজ হতো। আজকে এই যে ইউনিভার্সিটি আসা, তাহলে কি হচ্ছে, ইউনিভার্সিটি আসার কারণে আপনার একটা বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু এনভায়রনমেন্ট সম্পর্কে জানার সুযোগটুকু হচ্ছে। তা আমরা বলবো যে ইন্ডাস্ট্রিকে কিন্তু অবশ্যই ইউনিভার্সিটির কাছে আসতে হবে, এবং আসার জন্য কোলাবোরেশনটা তৈরি করার জন্য কিন্তু আউটকাম বেজ এডুকেশনে কোন ডেভেলপমেন্টগুলি করা যায়, কিভাবে আমাদের কারিকুলামগুলো কন্টিনিউয়াসলি ডেভেলপ করা যায়, এবং কিভাবে আমরা যেটা মনে করি যে স্কিল পিপলকে ইন্ডাস্ট্রি ক্রাইটেরিয়া, বা আমরা যেটাকে বলি যে আমরা স্ক্রিনিং করতে চাই যে কোন ইন্ডাস্ট্রির জন্য কতজন লোক দরকার, আমাদের কিন্তু প্রপার স্ট্যাটিস্টিক্স নাই। আমরা এখনো জানি যে বিবিএ, কম্পিউটার সায়েন্স, কমন কিছু সাবজেক্ট নিয়ে আমরা সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে ফাইট করছি। দ্যাট ইজ শুড নট বি ফেয়ার এনাফ। এটা চেঞ্জ হওয়া দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে আমরা বলবো, আমি পার্সোনালি আবারও ধন্যবাদ জানাই যে ঢাকা চেম্বারে প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় we took one initiative to create the 2000 new entrepreneur, and continuously to driving this force, I'm already initiating one subject called the entrepreneurship innovation subject in our university in 2014. And I'm most grateful to the UGC chairman, former UGC chairman A.K. Azad Chowdhury. Whenever I submitted this subject, instantly he told me, yes, it is the demand of the country. এবং উইদাউট, মানে আমার মনে হয় যে উনি কোনো সময় নেয়নি, এক্সপার্টকে দিয়ে সেই কোর্সটা আমাদের কিন্তু উইদিন 3 মান্থ উনি অ্যাপ্রুভাল করে। দ্যাট শুড বি দ্য ক্রাইটেরিয়া অফ দ্য ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন। আই এম সরি, আমি মনে করি যে ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন গ্লোবাল বেস্ট প্র্যাকটিসেসকে দেখা উচিত, কোন ইউনিভার্সিটি কোন প্র্যাকটিসগুলো করছে, সেই জায়গায় কিন্তু বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সেভাবে আগাচ্ছে কিনা, তারা যদি সেইভাবে গ্লোবাল পার্সপেক্টিভে তারা যদি আগায়, তাদেরকে আমি মনে করি এমফাসিস দেওয়া উচিত। আমরা সাউথ কোরিয়ার উদাহরণ সবাই দেই। আজকে সাউথ কোরিয়ান শুধুমাত্র 4-5টা ইন্ডাস্ট্রি দিয়ে সারা পৃথিবীতে তারা যায়, খুব বেশি ইন্ডাস্ট্রি নাই তাদের। আমি আপনারা সবাই জানেন, স্যামসাং, দাইও, হুন্দাই, কিয়া, ভেরি ফিউ অর্গানাইজেশন, মাত্র 5 থেকে 6টা অর্গানাইজেশন দিয়ে সারা পৃথিবীকে তারা ডমিনেট করছে। তারা কাঁপিয়ে তুলছে জাপানকে। তো সেইখানে আমরা মনে করি সাউথ কোরিয়ার যে ইনোভেশন যে ক্রাইটেরিয়া, সেখান থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। আমরা জানি সাউথ কোরিয়ার, যেটা একটু আগেই বললাম, একটা স্যামসাং, আজকে আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন যে 20 বছর আগে আমরা চিন্তাই করতে পারি না, আজকে আমরা যদি এখানে লক্ষ্য করে দেখি যে ম্যাক্সিমামের হাতে কিন্তু স্যামসাং এর ফোন। কেন স্যামসাং আজকে এই যে, এবং স্যামসাং এর মূল ক্রাইটেরিয়াটি আমি এখানে দেখাচ্ছি যে স্যামসাং এর মূল ক্রাইটেরিয়া, তারা ইউনিভার্সিটির কাছে যাচ্ছে, ইউনিভার্সিটিতে তারা রিসার্চ করছে, ইউনিভার্সিটি তারা ইনোভেশন ল্যাব তৈরি করে দিচ্ছে, বেস্ট রিসার্চারদেরকে তারা ইউনিভার্সিটি পিক করে নিয়ে আসছে। এবং তাদের একটা বড়, এবং আমি বলবো যে উই আর অলসো লাকি যে বাংলাদেশে স্যামসাং এর যে সেটআপ আছে, তারা কিন্তু প্রতি বছর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তারা জয়েন্ট অ্যাক্টিভিটিস করে তারা কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, ইফ আই এম নট রং, এই পর্যন্ত প্রায় 30+ স্টুডেন্টকে তারা কিন্তু রিক্রুট করেছে, এবং যাদের অনেকে কিন্তু এখন কোরিয়াতে চলে গেছে, এবং আমাদের অনেক ছাত্র কিন্তু কোরিয়ান পাসপোর্ট পেয়ে যাচ্ছে। দ্যাটস কল দ্য কন্ট্রিবিউশন। তো আমার কাছে যেটা মনে হয় যে দিস ইজ দ্য টাইম, এই ব্যাপারগুলো ইউজিসি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিবেচনা আনা উচিত। দোজ হু আর কন্ট্রিবিউটিং টু দ্য সোসাইটি, হাউ মাচ ইউ আর অলরেডি আর্নিং দ্য ফরেন কারেন্সি, এবং কোন সাবজেক্ট থেকে কিভাবে, ওই জায়গাগুলোতে আমার মনে ইভালুয়েশন করা উচিত। এবং আমি বলবো যে মেনি এন্টারপ্রেনার্স এন্ড গ্রেট ইনোভেশন ফেইল কেন? অনলি ফর দ্য রাইট ওয়ার্কফোর্স। বাংলাদেশে লট অফ এন্টারপ্রেনার আছে, আপনাদের ভিতরে এখানে অনেকেই এন্টারপ্রেনার আছেন। ইফ ইউ গেট দ্য রাইট পিপল, আপনারা কিন্তু প্রতি ঘন্টা একটা কোম্পানি তৈরি করতে পারেন। কেন? কারণ বিকজ আমি যদি আমার কথাই বলি যে আনটিল টুডে আমি 52 কোম্পানি তৈরি করেছি,
এবং তার মধ্যে 60টি কোম্পানি আমি বিক্রি করে ফেলছি, কেন? যেগুলো আমি চালাইতে পারবো না। তাহলে আমি অল অফ দ্য কোম্পানি আই রান ইট উইথ নট মাই সেলফ, উইথ অল অফ মাই পিপল, মাই টিম। এবং এই টিম পাওয়ার কারণেই কিন্তু আমি কোম্পানি প্রতিনিয়তই আমি কিন্তু কোম্পানি তৈরি করতে পারছি বা করতে পারবো। তো আমি সেই কারণে বলবো বাংলাদেশে কিন্তু লট অফ এন্টারপ্রেনার আছে, দোজ হু আর ভেরি ক্যাপাবল, তারা ফিনান্সিয়ালি সলভেন্ট, তারা রাষ্ট্রকে চেঞ্জ করার মতো ক্যাপাসিটি আছে। আমি তো গ্লোবাল ফ্র্যাঞ্চাইজের দিকে যাই, আপনারা জানবেন যে 93 ইজ কামিং ফ্রম দ্য ইউনাইটেড স্টেট। বাট ওয়াই 93? আমরা আমাদের লিস্টগুলো আপনারা সবাই জানেন। কেন? কেন এই বিগ বিগ সমস্ত জায়েন্ট গুলা কিন্তু আমেরিকা থেকে কন্ট্রোল করে? বিকজ তাদের ফোকাসটা থাকে ক্রিয়েটিভ সিস্টেমের দিকে। তারা অলওয়েজ ইউনিভার্সিটি তারা রান করে, কন্ট্রোল করে, এবং তারা প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে টেকনোলজি বেস তারা কন্ট্রোল করে, এবং সেটাও কিন্তু ইউনিভার্সিটি সিস্টেম থেকে কিভাবে আসে আমি একটু দেখাচ্ছি। আপনি দেখেন যে পৃথিবীতে যদি আপনারা লক্ষ্য করে দেখেন, আমেরিকান অল রিচ পিপল তারা মৃত্যুর পূর্বে অথবা জীবদ্দশায় তারা কিন্তু তাদের টাকার বিরাট অংশ তারা ডোনেট করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে। আর আমাদের বাংলাদেশে কি সবাই কিন্তু, আমি সরি কাউকে ছোট করছি না, তারা এমন কিছু চ্যারিটি ফার্মে করে যেই চ্যারিটি ফার্মগুলো রিয়েলি চ্যারিটি না। আমি কাউকে ছোট করার জন্য বলছি না, কেউ আমাকে ভুল বুঝবেন না, কারণ অনেক ভালো ভালো চ্যারিটি কাজ হচ্ছে এই দেশে। কিন্তু আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে হোয়াট ইজ দ্য কালচার অফ দ্য ইউএসএ। আপনি লক্ষ্য করে দেখুন যে আপনার প্রত্যেকটা রিচ পিপল, আমি কারো নাম মেনশন করছি না সময়ের কারণে, তারা তাদের সমস্ত অর্থগুলো কিন্তু তারা ডোনেট করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে, এবং তাদের লোকজনকে ইনভলভ করে দেয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ে এই রিসার্চ গুলো হচ্ছে কিনা। তাহলে আমাদের এডুকেশন সিস্টেম, আমরা ফিউচার জেনারেশন তৈরি করতে যাচ্ছি, আমরা কি করছি? হোয়াট উই আর ডুইং? আমাদের এখন সময় আসছে সেই জিনিসগুলোকে একটু কভার করার জন্য। সেই জন্য আমরা বলবো যে আমাদের কাছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডাটা নেই, ভিজুয়াল প্রপার অ্যানালাইসিস নেই। আমরা আশা করি আজকে ঢাকা চেম্বার ইনিশিয়েট থেকে আমরা শুরু করতে চাই। আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কমিটমেন্ট করছি, আমি আশা করি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং ইউজিসি চেয়ারম্যান মহোদয় অবশ্যই আমাদেরকে এই ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন। আমরা এখন থেকে রিয়েল ডাটা চাই। ইউজিসি জানবে যে ইন্ডাস্ট্রিতে এই সাবজেক্টে এতজন লোক তৈরি করার প্রয়োজন। আমি সরাসরি রিকমেন্ডেশনে চলে যাচ্ছি। আমাদের রিকমেন্ডেশনটা হচ্ছে যে আমরা ইউনিভার্সিটিগুলোর ইউনিকনেস নিয়ে গিয়ে, প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু কিছু ইউনিকনেস আছে। আমি যদি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, প্রত্যেকেরই কিন্তু অ্যাটলিস্ট সিঙ্গেল একটা ইউনিকনেস আছে। প্রত্যেকের কিছু না কিছু ইউনিকনেস থাকতে হবে, এবং সেই ইউনিকনেস গুলো নিয়ে বেস্ট প্র্যাকটিসেস গুলো আমি মনে করি যে আমরা একটা পাবলিকেশন করতে পারে, যেটা ঢাকা চেম্বার ইনিশিয়েট নিতে পারে, শিক্ষামন্ত্রী ইনিশিয়েট নিতে পারে। তাহলে সুবিধা হবে কি, প্রাইভেট পাবলিক ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে প্রতি বছর কোন ধরনের বেস্ট প্র্যাকটিসেস গুলি করছে সেটা নিয়ে প্রতি বছর কিন্তু একটা প্রকাশনা হইতে পারে। এবং আমি মনে করি ইউনিভার্সিটি ক্যান লার্ন ফ্রম ইচ আদার্স, কোলাবোরেট উইথ ইচ আদার, যে কারা কোন জায়গায় কোন প্র্যাকটিস গুলি করছে এবং নেক্সট জেনারেশনকে কিভাবে আমরা কাজে লাগাতে পারি। তা আমি সেই কারণে বলবো মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন এবং ইউজিসি শুড অর্গানাইজ, রিকগনাইজ দিস বেস্ট প্র্যাকটিসেস। কারণ ইউজিসি যদি রিকগনাইজ না করে, মিনিস্ট্রি যদি রিকগনাইজ না করে, আমরা সবাই জানি ছাত্রছাত্রীরা হাজারো বললেও তাদের একটাই টার্গেট, তারা পরীক্ষায় জিপিএ কত পাবে, তারা কি আউট অফ ফোর পাবে, তাদের মাথায় আর কোনো কিছুই থাকে না। তাদেরকে যতই বলা হয় তাদের একটাই বক্তব্য যে তারা মার্ক পাবে কিনা। ঠিক একইভাবে আমি বলবো যে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কখনই ভালো কাজ করবে না যদি মিনিস্ট্রি তাদেরকে রিকগনাইজ না করে। তো আমি সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে ঢাকা চেম্বার এবং মিনিস্ট্রি এবং ইউজিসি কে যে আমাদেরকে প্র্যাকটিসটা করার জন্য, রিকগনাইজ করার জন্য। এগেইন আমার বলবো যে ইন্ডাস্ট্রির উচিত হবে বেস্ট প্র্যাকটিসেস গুলি শেয়ার করার জন্য, একাডেমিশিয়ানদের সাথে কেস স্টাডিজ গুলি দিয়ে দেওয়া, যে আমার এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি অমুক ইন্ডিয়া থেকে একটা লোককে আমি রিক্রুট করে নিয়ে আসি, আমি চায়না থেকে একটা লোককে রিক্রুট করে নিয়ে আসি 2 বছর আগে, তাকে দিয়ে দেখো আমি কিভাবে কাজগুলো করাতে পারছি। সেই কেস স্টাডি গুলো যদি তুলে দেওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে, আমাদের বিশ্বাস যে বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু পরিবর্তন হবে। একইভাবে আমি বলবো যে আমি যে একটু আগেও যেটা বললাম যে এই যে ইন্ডাস্ট্রি বাইরে থেকে নিয়ে আসার ফলে তারা কিন্তু প্রায়ই কিন্তু বলে, আমরা অনেক মানে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টকে দেখতে পাই যে তারা কিন্তু বলছে যে আমি তো লোক পাচ্ছি না, আমার কোম্পানি সিইও আমি নিয়োগ করছি বাইরে থেকে। বাট আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে চাই যে ওইসব ইন্ডাস্ট্রিয়ালিদেরকে আমাদের এখন কিন্তু রিকোয়েস্ট করা উচিত ঢাকা চেম্বার থেকে যে প্লিজ আপনি ওনার কাছে কি পাচ্ছেন, 3 বছর 4 বছরে উনি একটা কোর্স ডিজাইন করুক, উনি আমাদের লোকদেরকে শিখাক, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসুক, বিশ্ববিদ্যালয়কে তার সমস্ত ফরম্যাটটা আমরা তাদেরকে দিতে রাজি আছি। কারণ আমি এই ক্ষেত্রে একটা ছোট্ট একটা উদাহরণ বলবো, 1997-এ 3 জনকে আমি কিন্তু চেন্নাই থেকে, মাদ্রাজ থেকে আমি তখন রিক্রুট করেছিলাম সফটওয়্যারে, এবং আমার কমিটমেন্ট ছিল যে এই 3 জনের কাছ থেকে আমি এমন ভাবে শিখবো আর জীবনে যাতে কোনোদিন আমাকে কোনো লোক রিক্রুট করতে হয় না বিদেশ থেকে। আমি আজ পর্যন্ত বিদেশ থেকে রিক্রুট করতে হয়নি, কারণ ওই প্র্যাকটিস গুলো কিন্তু আমি 3 বছরে তাদের কাছে যা শিখেছি তার সবকিছু আমি এখন ইমপ্লিমেন্ট করতে পেরেছি। তাহলে অন্যরা পারবে না কেন?
তো সেই কারণে আমি বলবো একাডেমিশিয়ানদের কাছে আমার কাছে মনে বেস্ট ক্যান্ডিডেটস গুলাকে ইন্ডাস্ট্রির সাথে আমরা কিভাবে রিলেট করতে পারি সেগুলোকে আমার দেখাইতে হবে। এবার আমি আসি যে ডিসিসিআই ক্যান বি সাপোর্ট অফ ব্রিজিং দিস, আমি একটু আগেও বলেছি, টু ফিগার আউট যে হোয়াট প্রবলেম, হোয়াট সলিউশন, ওয়ার্কফোর্স কি দরকার, কোন কোর্সটা ডিজাইন করা দরকার। তো আমার মনে হয় যে আমরা আবারও বলবো যে আমরা যদি ওয়ার্কফোর্স এবং কোর্স ডিজাইন না করতে পারি, যেখানে ডিসিসিআই অলরেডি অনেক স্ট্যান্ডিং কমিটি আছে, আমরা সেখানে বলবো এই স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো যদি আরেকটু, যদি আমার মনে হয় অলরেডি আমি থ্যাংক ইউ জানাই যে ডিসিসিআই ইতিমধ্যে ইন্ডাস্ট্রি একাডেমি একটা স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করেছে, আমি সেই জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমার কাছে মনে হয় যে একাডেমি রিসার্চ এবং কমার্শিয়ালি, কারণ আপনারা দেখেন যে বাংলাদেশে অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু এখন গবেষণা করছে। আমরা যদি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকাই, যেমন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা এখন সেকেন্ড অথবা থার্ড পজিশনে আছি রিসার্চে, এবং সমস্ত বাংলাদেশের ভিতরে ড্যাফোডিলের পজিশন এখন প্লাস অলমোস্ট নাম্বার 8। তো আমরা বলতে যাচ্ছি যে এই যে রিসার্চ গুলি করছি, এটা কতগুলো কমার্শিয়ালি ভায়াবল, কমার্শিয়ালি ভায়াবল না করলে কিন্তু এই গবেষণাগুলো কিন্তু হাস্যকর হয়ে যাবে, এগুলো পেপারই থেকে যাবে। তো সেই জায়গায় আমার কাছে মনে হয় যে আমরা এই বেস্ট প্র্যাকটিসগুলি মিনিস্ট্রি অফ ইন্ডাস্ট্রির সাথে কাজ করতে পারি, আমরা মিনিস্ট্রি অফ কমার্সের সাথে কাজ করতে পারি, এডুকেশন মিনিস্টারের সাথে কাজ করতে পারি। সেই জন্য আমি এখানে একটা জাস্ট একটা ডায়াগ্রাম আমি দেখালাম যে কিভাবে আমরা কাজটা করতে পারি। এবং আমরা কিছু জাস্ট ছোট্ট, আমি আর মানে সময় নিতে চাচ্ছি না, যে ড্যাফোডি ইউনিভার্সিটি কিছু কাজ করছি আমরা, যেটা আমি একটু আগেও বললাম, আমরা ডিপার্টমেন্ট অফ এন্টারপ্রেনারশিপ ইমপ্লিমেন্ট করেছি। আমি আবারও ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশনকে ধন্যবাদ জানাই এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। আমরা এমপ্লয়াবিলিটি 360 নামে একটা কোর্স ইন্ট্রোডিউস করেছি, আমরা একটা বিজনেস ইনকিউবেটর আমরা স্থাপন করেছি ক্যাম্পাসের ভিতরে, আমরা একটা ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফার্ম কোম্পানি করেছি যাদেরকে ফান্ডিং করার জন্য, আমরা ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটা ডেভেলপমেন্ট ফান্ড করেছি উইদাউট ইন্টারেস্ট, নাথিং, নট এ সিঙ্গেল পেনি ইন্টারেস্ট। আমরা তাদেরকে 2 লক্ষ টাকা পর্যন্ত তাদেরকে আমরা ঋণ দিচ্ছি, বাট কোনো ইন্টারেস্ট ছাড়া, এখানে কোনো সার্ভিস চার্জও নাই। আমরা একটা ইন্ডাস্ট্রি একাডেমি লেকচার সিরিজ করি এবং যেটা অলরেডি 14টা সিরিজ আমরা ইতিমধ্যে কমপ্লিট করেছি। এবং আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, ইতিমধ্যে আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রি লেকচার সিরিজ থেকে কয়েকজন কিন্তু পৃথিবী থেকে চলে গেছে, লতিফুর রহমান স্যার, আবার লতিফুর রহমান প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তো আমরা আশা করি যে এই যে ওনার কাছে আমরা শেয়ারটা করতে পারলাম, আজকে কিন্তু উনি আমাদের মাঝে নাই, কিন্তু আমরা মনে করি যে ওনার এক্সপিরিয়েন্সটা কিন্তু আমাদের সাথে রয়ে গেছে, কারণ উনি একটা দিন পুরো দিন আমাদের ছাত্রছাত্রীদের সাথে ছিল। আমরা প্রত্যেকটা ছাত্রছাত্রী 1 স্টুডেন্ট 1 ল্যাপটপ দিচ্ছি। এই প্যান্ডামিকের ভিতরে আমরা প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় যে যখন সব বন্ধ ছিল, তখন ওয়ান কার্ড নামে আমরা নতুন একটা পেমেন্ট গেটওয়ে তৈরি করে আমরা ছাত্রছাত্রীদের সমস্ত পেমেন্টগুলো কালেকশন করতে সক্ষম হয়েছি। আমরা একটা ইনোভেশন ল্যাব করেছি, রোবট ইমপ্লিমেন্ট করেছি, এবং আমি আশা করি ঢাকা চেম্বার ডাইরেক্টর আজকে আপনারা আমাদের ইনোভেশন ল্যাবটা দেখার সুযোগ পাবেন। আমরা একটা স্টার্ট আপ মার্কেট করি প্রত্যেক সপ্তাহে বিশ্ববিদ্যালয়ে, আমরা আইসিটি কার্নিভাল অর্গানাইজ করি। এনিওয়ে, আমার মনে হয় আর আমি বেশি ডিটেলসে যাচ্ছি না। আমরা যেটা বারবারই বলতে চাই, 400+ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আমরা অ্যাফিলিয়েশন বা আমরা জয়েন্ট এফোর্টস করেছি। আমরা লট অফ ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্ট করি শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রীদেরকে ইন্টারন্যাশনালি ফিট করার জন্য। আমরা স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য লট অফ অ্যাক্টিভিটিস করি। আমার এই লাস্ট স্লাইডটাতে আমি দেখাচ্ছি, আশা করি এই স্লাইডটা আজকের স্লাইড না, এই স্লাইডটা 2017 সালে আপনারা অনেকেই জানেন যে নিউ ইয়র্ক টাইমস কিন্তু এই প্রচ্ছদ দিয়ে এটা শুরু করেছিল যে সময় আসছে, যদি আমরা পরিবর্তন না হই, শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন না করি, তাহলে মানুষ হয়তো ভিক্ষা করবে, রোবট মানুষকে ভিক্ষা দিবে। আমরা চাই না এই অবস্থাটা হোক। এবং আপনার আরেকটা ছবিতে দেখানো আছে কশান, যে রোবট হয়তো গিয়ে ফ্যাক্টরিতে গিয়ে বলবে মানুষকে গেট আউট, তোমার দরকার নাই, বা ইউর পারফরমেন্স ইজ বিলো স্ট্যান্ডার্ড। আমি আশা করি সেই অবস্থাটা হবে না। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এন্ড উইশ অল অফ ইউ গুড লাক। Now, teaching in a corporatized model and limited research grants, especially from public funding, is an issue where we saw that less than 1% of the annual budget goes into research when it comes to universities and research institutions, which is comparatively much lower than the industrial context of the regional neighbors. For us, industry-academia linkage will open new frontiers. This would be the beginning for us and meet challenges that our industry faces today, that the academia looks for to find solutions. If private universities create teaching loads that do not give them the space or the time or the freedom of thought to do research, they will not do research. They have to teach courses, they have to earn revenue. And that's also a reality of the private university model. I'm not saying that's bad. That's the same is true for Harvard, same is true for Yale, and the same is true for private universities in Bangladesh. There is a reason that these universities have such huge budgets. Machine is not going to take off. They're not going to take away the human beings just like that. That's not going to happen. Human beings, the importance of human beings will always remain. So the appropriate knowledge is what we are talking about, whether the appropriate knowledge is there or not, in terms of creation of knowledge. I have had interest from UNICEF
UNICEF recently offered a scholarship, and we advertised it for UNICEF. We got the best fair assessment done, and we ensured that the scholarship, the fellowship, it was a fellowship, that it is given to the best candidate, that there is no kind of other pressures work here. যেটা নিয়ে মূল স্ট্রাগলটা বলতে হবে সেটা হচ্ছে যে মাইন্ডসেট, এবং সবাই বলেছেন যে মাইন্ডসেটটাকে চেঞ্জ করতে হবে, নতুন মানে যেই মাইন্ডসেটটা আছে কারেন্টলি সেটাকে আমাদের চেঞ্জ করতে হবে। এবং একটা এই যে ইন্ডাস্ট্রি আর একাডেমিয়ার মধ্যে আমরা যে একটা লিঙ্কেজ করব, সেই লিঙ্কেজটার ক্ষেত্রে রিসার্চের কথাটা সেখানে খুব জরুরি। তো আমাদের একটা সাস্টেইনেবল একটা রিসার্চ ইকোসিস্টেম আমাদের সেটাকে তৈরি করা, আমাদের রিসার্চ ল্যাবগুলোকে ইকুইপ করা, আমাদের রিসার্চ ফেলোশিপ, অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ সেগুলোকে চালু করা, এবং রেকগনিশন অফ রিসার্চার্স যে কথাগুলো হয়েছে। আমাদের যেটা হয় যে সবাই একাডেমিয়া এবং ইন্ডাস্ট্রি দুই দিক থেকেই কিন্তু একটা দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার আছে। আমাদের যারা চাকরিদাতা তারা বলেন আমি ঠিক লোক পাচ্ছি না, আর যারা চাকরি চান তারা বলেন যে আমি ঠিক মতো চাকরি পাচ্ছি না। কিন্তু সেখানে সমস্যাটা কোথায়? সমস্যা হচ্ছে যে স্কিলগুলো দরকার, সেই স্কিলগুলো আমরা আমাদের গ্রাজুয়েটদেরকে সেগুলো শেখাতে পারছি না, আমরা তাদেরকে জব রেডি করে মার্কেটে দিতে পারছি না। আমার এডুকেশনের একমাত্র গোল নিশ্চয়ই জব ক্রিয়েশন নয়, কিন্তু জব ক্রিয়েশন নিশ্চয়ই একটা বড় গোল। Distinguished guest, the recommendations and suggestions received from these discussions will be forwarded to the relevant government agencies and authorities to address the significance of linking up the real life industrial demand and mitigate the gap between industry and academia. Before concluding, I would like to thank again Honorable Chief Guest, special guest, discussants, and all the distinguished guests and participants for participating in this webinar. Allah Hafiz.